जाओ चूहे ते गिद्दड़ किवें आउंदे ने। हालेलुया। लूंबड़ियां कित्थे ने हो जेड़ियां फसल नूं खराब करदियां ने। कि चंद पैसे मैनू बचा सकते ने, चंद पैसे मेरी रोटी पूरी कर सकते ने, चंद पैसे मैनू मोटरसाइकिल मैनू कारां दे सकते ने, पर वो तो नहीं मिलना, नरक अवश्य मिलेगा। मेरे जीजो, मेरे सामने मेरिया भैणां भरा कलीसिया नहीं बैठी आ। मैं चाहूँगा कि इस 10 गुणे कलीसिया होवे ते 10 गुणा चंदा भी ज़्यादा होवेगा। क्यों ना, जेकर चंदा नहीं, कलीसिया ज़्यादा नहीं, तुसी ते मैं वर्त रख के प्रेयर करके लगातार क्यों नहीं तप्पड़ते बैठ सकते। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा नमूना दिता कि सानू प्रार्थनावां सब तो ज्यादा करनी चाहिए ताकि असीं कुछ प्राप्त करिए। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं तो उत्थे बहुत वड्डा धमाका होया ते पब्लिक ने कहा, प्रभु जी स्वामी ये बहुत वड्डा धमाका होया, कुछ शब्द आया स्वर्ग तो, कुछ शब्द आया। ता प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे साथियों, मेरे भराओ, मेरे बच्चों, ये शब्द मेरे लिए नहीं, ये तुहाडे लिए आया। मैनू नहीं, ये तुहानू दिता परमेश्वर ने शब्द, वो मेरे द्वारा आया। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरियो भैनों ते भरावो, रब दिओ दसो, सेवक बनाने चाहिए ने। जेकर सेवक प्रभु दे दास ने दसिया कि लैके वो कलीसिया चले गए या आ गए या कुछ हो गया, सेवा मेरा तब चाह रहे आ जो मैनू प्रभु समझ दे रहा। जिन्ने मर्जी प्रचार खड़े करो तो करने चाहिए ने, पर नाल ये आ उन्हां नूं को भेडां वास्ते जान देनी भी सीखो। प्रचार तो सारे कर सकणगे मिनटों मिनटी, पर भेडां लई जान देनी बहुत औखी आ। मुसीबत आ गई किसे भैन ते, किसे भाई ते मुसीबत आ गई, दोनों जी रोंदे पिटदे फिरदे आ। 2-4 बारी मैं फोन करूंगा, मैं पास्टरा, जब 5वीं बार फोन आ गया मेरा फोन बंद, बैटरी डाउन। फोन की बैटरी नहीं डाउन आ, मेरी खुद की डाउन आ, क्योंकि मैं मगर जाना नहीं, कलीसिया के पिछे जान देनी नहीं। हालेलुया। मैनू मतलब सिर्फ जद तक आ होवेगा, शायद लगा होवेगा तो मैं भज भज चट्टन जावांगा तली ते शायद। हालेलुया। मेरे जीजो, चेलियां नूं भी पक्के कर लो, भाई रब दिया बंदिया, मैं तेरा हक पूरा करूंगा, तेरा प्यो आत्मिक प्यो होने के नाते मैं तेरा हक पूरा करूंगा, बच्चों का हक बच्चे ना पूरा करूंगा, वफादारी नाल मेरे नाल सेवा कर। अज वक्त आ गया जिस दिन मैनू परमेश्वर ने कहा, मैं जरूर उस दिन तेनू आप किसी जगह ते जाके टिकाने बिठावांगा अते तेरी मदद वाले लोग परमेश्वर देवेगा। लोड़ पैण ते मैं तेरे पिछे खड़ांगा, आटा अते किराया लैके भी। हालेलुया। मेरे जीजो, असी ये समझ लेना आ कि असी उन्होंने ये भी दसीए, इन्हों में सेवक खड़ाई जाइए ते कल नूं बदरू जी पहले ही वो तुरी फिरी, उधर तो असी अभिषेक करी जाने, प्रार्थना करी जाने, बदरू कही जाती यहूदा वांगर, रोटी खा ला, रोटी खा ला तो प्रभु यीशु नूं फड़वा दी, रोटी खा ला तो प्रभु यीशु नूं फड़वा दी। ते प्रभु यीशु मसीह किहड़ा आम बंदा सी, वो कहना, मेरे साथियों, अज जिहड़ा भोजन छकिया, भोजन के नाल नाल शैतान भी यहूदा के अंदर आ गया, मैनू फड़वा देगा, मैनू मरवा देगा। ऐसे सेवक भी नहीं चुनने चाहिए। सेवक हो जिहड़ा तुहाडे नाल चले, डीकन। हालेलुया। जिहड़ा तुहाडे नाल चले, तुहाडी आग्याकारी के अनुसार फिर जाके सेवकाई करे। हालेलुया, हालेलुया। भाई लंगर पानी बनया, मैनू शक, उच्ची बोलो। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह की। मेरियो भैनों, रब दे लोको, सानू हमेशा इस तरह के बचन ते जांच अपनी करानी चाहिए ते छोटे की करनी चाहिए। फिर भी प्रभु कहता तू किसी की जांच घट कर, मैं तेरी मदद करूँ। असी जांच किवें ना दरी ते बह के करिए, प्रार्थना करिए। परमेश्वर दा आत्मा सानू सिखाऊगा भी बंदा कौन है, सेवा दे लायक है जां नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तां मेरे जीजो, परमेश्वर दा आत्मा जिहड़ा वो सानू बहुत सारा सिखाउंदा। मेरे नालों तुसीं सारे ज़्यादा पढ़े हो ते तुसीं सारिਆਂ ने प्रभु दे वचन की स्टडी की हुई आ। किसी ने 2 साल की, किसी ने 5 साल की, किसी ने 3 साल की। ये तां प्रभु यीशु की मेहरबानी आ, पास्टर वरियाम सिंह दी, ते जिन्हें आख्या भी चल भरावा अज तू भी 2 मिनट ला ले। हालेलुया, हालेलुया। जिवें जवाक नूं आपां टॉफी, तो मैं अपने आप नूं जवाक ही समझदा। जे मैनूं टाइम मिल जाए तो मैं समझदा मेरी किस्मत चंगी, मेरे ते सारिਆਂ ने तरस कीता होया। हालेलुया। सो इस करके मेरे जीजो, सानू चाहिदा आ कि इस तरह दीयां लूंबड़ियां ते चूहियां ते गिद्दड़ां तो बचण दी लोड़ आ। हालेलुया। घर विचों कदे प्रचार करन नहीं मैं गया, ते कोशिश है मेरी मैं जावांगा भी नहीं। कदों भला क्यों नहीं जाता? मेरी कोशिश ये आ, मैं अपने लिए कह रहा, तुहाडे लिए नहीं कह रहा। मैं सिर्फ तुहानूं अपनी आदत दस रहा भी मेरी आदत की आ, तुहाडी नहीं मैं पुछ रहा। मेरी आदत है भी जेकर मेरे जेब च आउण जाण दा किराया होवे तां फिर मैं बंदगी दे हाँ करनी आ, भला वड्डी ते भला छोटी, भला कलीसिया दे विच ते भला किसी पास्टर कोल मैं नहीं जांदा। आपां घरे प्रेयर करनी, प्रभु मैनू आउण जाण दा फुल खर्चा दे ते तां मैं बंदगी ते जाना, नहीं मैं नहीं जांदा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीजो, जदों असीं गांह जाके जो आस रखनी आ, गांह जाके आस रखनी भी सानू उत्थों किराया मिले, सानू पेट्रोल मिले, पर दवा उत्थे काहदी करांगे? असीं काहदी स्टडी देवांगे? केड़ा उत्थे प्रभु भोज, केड़ी प्रेयर, केड़ा फास्ट, की करांगे? असीं कुछ भी नहीं करांगे। साडी निगाह रहेगी बिल्ली ते चूहे वांगर कणक ते उहदे च ते जां काड़नी दे कोल, ते कां बनेरे ते बैठा होवेगा, भैन कदों रोटियां पकाउंदी ते कदों चख के घिओसणे हो जावां। हालेलुया। मेरे जीजो, सानू ये प्रार्थना करनी आ सारिਆਂ ने भई घरे किराया मंगना प्रभु तो। जे कोई नहीं भी हो सकता, जिहड़ा अज तुहानूं दसवंध कल दे के गया बंदा, हो सकता किसी कोले उस योग ना होवे, तां उसे नूं प्रभु कहे जा। खुदा दे दास ने प्रचार करन जाना, उहनूं दान दे के आ। तुहानूं पता भी नहीं हुंदा कई बार, ते तुसीं घरे बैठे हुंदे सोचदे हुंदे हो, अते कोई ना कोई प्रभु दा बंदा आ जांदा, तुहानूं दान दे के जांदा, तुसीं फटक गड्डी च पाउंदे, मोटरसाइकिल ते हो जांदे। वो परमेश्वर दा इंतजाम आ। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे जीजो, मैं बहुत मीटिंगां तो जवाब दे देना, मैं कहना प्रभु मैं उत्थे जाके क्यों काड़नी वाल वेखूंगा भी कदों दुध पा के दिंदे कि लस्सी लियाउंदे कि रोटियां किवें चोपड़दे ने। हालेलुया। फिर घर वाला सौदे नूं घल्लूगा पैसे, तो मैं देखूंगा भी जो पर्स कढ़दे ने, इहदे पर्स च किन्ने। हालेलुया। नाले मैं इधर हालेलुया नाले दा पर्स वेखूंगा, इहदे पर्स च किन्ने गया, क्यों वेखूंगा मैं? इस करके घर तो सानू राशन पानी लैके जाना चाहिए आ। हालेलुया। 2 महीने हो गए असी यूपी का, मैं 2-3 बारी जाया 1.5 महीने के विच, पर 2 महीने पहला परिवार सी कोई कलीसिया का, तो उसने कहा कि मैं 15,000 मैं गिन लिया तुहाडे पेट्रोल का खर्चा होवेगा, अते फिर कहता भी तुहानू जिहड़ा असीं चंदा देवांगे 5, 7, 10 हज़ार जिन्ना भी होगा, वो सानू पता भी 6-7 तो ज़्यादा देवांगे। मैं कहा रब दिया बंदिया, वक्त नू जांच, उहदी पड़ताल कर, तैनूं की कहंदा आ। पहले मेरी विचार नहीं सी जानदा,
तो फिर मैं आख्या भी नवीं कलीसिया दूर सफ़र आ किते रब नूं छड्ड ना देण। असी कलीसिया चो जिमें भी परमेश्वर की किरपा नाल इंतजाम साडा हो गया, असी 25,000 रुपया लैके तुरे। हालेलुया, 25,000 रुपया लैके तुरे। तो जद असी नेड़े पहुँच गए, उन्हां दे घर तो अजे 500 किलोमीटर दूर सी। तो वार वार जिथे असी पहला जाके चाह पीती किसी होटल ते, तो जदों खाण का आर्डर देन लगे तो उपरंत मैनू परमेश्वर दे आत्मा ने कहा, जगतार खर्च सोच के करी, तेन लोड़ पवेगी। पहला असी रोटी खान लगे, फिर मैं पास्टरानी नूं कहा दूजे रब दे दास नूं भई भाई बिस्कुट मट्ठियां मुट्ठियां कि 2-2 लै लो, आप इत्थे रुकना नहीं हैगा। हालेलुया। सचमुच जदों असी दूसरे दिन पहुँचे, दूसरे दिन पहुँच के तो प्रभु की होई किरपा, 2 दिन रुके तो रब दे बंदे ने 8,000 रुपया साडी तली ते रखता। कहता जी यही तुहाडा दान है, तो यही पेट्रोल है, तो यही रोटी का खर्चा, यही रात दुध का खर्चा आया। हालेलुया। तो आप धन्नवाद किया, प्रेयर करके असी जेब च पा लिया, तो घर दियाँ फोटो लियाँ सारे परिवार दियाँ, तो शुक्र करके प्रभु यीशु दा वापस आ गए। तो खर्च होया साडा उत्थे 17,000 रुपया। हालेलुया। तो मेरे जीजो खुदा ने खासता एक बारी नहीं बहुत बारी इस तरह होया, पर जेकर असी घर तो ना सानू प्रभु दिंदा तो फिर उत्थे राह दे विच किनू फोन करदे भी मेरी मदद करो। हालेलुया। तुहाडे कोल इन्ना खर्चा होवे, तुसी राह च कोई प्रभु दा दास किसी कारण फसिया जां कोई गरीब परिवार च गए आ, तुसी आपदी जेब चों कढ के देण वाले बनो 500-700 रुपया 1000 के लै बेटा बच्चों को कुछ खाण नूं लिया दी। सीधा नहीं तुसी कह सकते तुहाडी मैं मदद कर रहा। जेकर सीधा कहांगे असीं मदद कर रहे हैं तो फिर शायद झूठ होवेगा। तो बेटा लै कुछ बच्चों को लिया के दिया जाए, चाह पी लो, दूध पी लो, रोटी खा लो। नहीं बेटा मैं रोटी भी खा के चाह भी पी के मैं सब कुछ किया, मैं जल्दी जाना बस। तुसी उत्थे पैर पाता ना, प्रभु यीशु मसीह कहंदा जिथे मैं होवांगा उत्थे तुसी मेरे मगर आओगे, जिथे तुसी जाओगे तो मैं तुहाडे नाल। ये भी प्रभु दे दास ने कहा सी ना। हालेलुया। असी अज इत्थे सारे जाने प्रभु यीशु दे मगर आए हैं। मैं तो बस बरियाम दे मगर नहीं आया। मैं तो अपने भैणा भरावां च जाना होवे, मैनू पता लगे मेरा 1200 का पेट्रोल बलदा, मैं कैंसल कर देना, मैं जाता नहीं उत्थे। ते कलीसिया दे पिछे की कुछ करना पैंदा। हालेलुया। मैं तो प्रभु यीशु दे मगर आया, ते तुसी भी प्रभु यीशु दे मगर आए हो। प्रभु अज तू पास बरियाम दे घरे दोहरा मसा लैके जा रहा, असी नहीं तेनू छड्ड दे। पतरस कहंदा प्रभु मेरे पैर नहीं, मेरे सिर तो लेके पैरां तक धो, सारिया जीवन दीयां गल्लां तेरे कोल, जीवन तेरे कोल, मैं होर किधर नूं जावां। अज दा परमेश्वर ने टाइम इत्थे दिता सी कि काका जी तुसी सारे जाने आ जाओ, ते मैं अज दोहरा मसा लैके पस बरियाम दे परिवार दे विच चलिया आया। तुसी ते मैं तां आए आ, ना तुहाडा पस बरियाम ते तरस आ ते ना मेरा, ते ना आपां तरस कर ही सकदे। आपां कौन आ? जे प्रभु तुहानू ते मैनू रोटी पानी और मकान ना देवे, कपड़ा ना देवे, तुसी कदों आओगे? मैं कदों आवांगा? वो सानू दिंदा आ ते असीं उत्थे आया जिथे उहने सानू सद्दिया आ। हालेलुया। असी सारे जाने कुछ राजस्थान चों, कुछ पंजाब दे विचों अते कुछ हरियाणे दे विचों असी प्रभु दे दास सारे आए। इस करके सानू प्रभु ने बुलाया, जे होरनां नूं बुलाया हुंदा ते अवश्य वो भी आउंदे। मेरे जीजो जिन्नियां दी मंजूरी परमेश्वर ने भेजी उन्नियां ने आउणा सी, दूजा ने नहीं सी आउणा। हालेलुया। तां इस करके मेरे जीजो चेले नवे नवे चुनने आ ते उन्होंने चंगी तरह भर दिओ भरावा। जे जिंदगी भर दा मेरे नाल प्यार रखना, जिवें प्रभु यीशु ने जिंदगी भर प्यार रखिया, ते मेरे नाल सेवा कर
जिस दिन प्रभु मैनू कहेगा मैं तेनू खुद बच्चे समेत सेवा संभाल के आवांगा ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਂਗਰ ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਵੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਸਤਾਦ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਚੇਲਾ ਇੱਥੋਂ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਐਨ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਆ? ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਢੂਈ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਿਆ ਮੰਜੇ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਨਾ ਗਿੱਦੜ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾ ਲੂੰਬੜੀ ਬਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਘੱਲਣਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਚੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਗੱਲੇ ਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਦਾ ਦਾਨ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਚੰਦੇ ਜੋ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਆ। ਆਹ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਹੋਰ ਆ 2-3 ਭੈਣਾਂ, ਇਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 14-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਦੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਫਿਰ ਜੂਏ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਤੇ ਲੂੰਬੜ ਪਾਲਣ ਦਾ, ਗਿੱਦੜ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਘੱਲ ਸਕਦਾ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਛਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਵਰਿਆਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਫਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣੂਗਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਚੋਣ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਸਟਾਣੀ ਬੈਠੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਖ ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਰੱਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਰੱਖ ਨਾ ਰੱਖ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਖਾ ਦੇ ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਾਈ ਆ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ
ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਵਾਂ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੈਂਟ ਹੋਵੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਐਡੀ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਠੀ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਝੋਲਾ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੱਢੋ, ਬਟੂਆ ਵੀ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਨਿਕਲੋ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਝੋਲੇ ਵੀ ਲਵੋ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲਵੋ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਵੋ, ਤੇ ਬਟੂਆ ਲਾ ਜਾਓ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਇਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਟੂਆ ਫੁੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫੋਨ 40,000 ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਨਮ, ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਅਜੇ ਤੂੰ ਕੀ ਭਾਲਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ? ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖਾ ਤੇ ਪੀ ਐਸ਼ ਕਰ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮਲੰਗ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਬੋਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਲੋੜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਲੂੰਬੜ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗਿੱਦੜ ਤਾਂ ਦੇ, ਚੂਹੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਲੀਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ? 24 ਘੰਟੇ ਮੁੰਜਰਾ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਕੇ ਭਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਕਿੱਲ। ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਬੀਬਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ? ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਘਰੇ ਆਪਣੇ? ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ
ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮਾਰਗ ਆ, ਤੇ ਮਾਰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਢੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ। ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤਦ ਜਦ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਲਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸੁੱਖਣਾ ਤੈਂ ਸੁਖੀ ਹੈ ਸੋ ਦੇ ਛੱਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਸੁਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਿਆ ਦਾਸਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ, ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੌਕ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਬਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਣੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ, ਦੂਣੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਸਾਡੀ ਜੰਮੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵੇ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਗੜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਡਰੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਬੜਕਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆ ਘੋੜਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਤਕੜਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੋ, ਉੱਡਣੇ ਘੋੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋਗੀ ਸੱਪ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਪੇਰੇ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਚਟਾਈ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੰਬੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਹੋਕਾ ਦੇਣੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲੀ ਸਪੇਰੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭੱਜ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਹੋਰ ਕੋ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, 20 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੈਂ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਮੈਂ ਪੀਲੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਐ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੈਂ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਾਂ ਸੰਗਲੀਆ ਜਾਂ ਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 2-4 ਘਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋ ਘਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਹ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਰਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਪਾਟੀ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਈ ਬੈਕਸਲਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਤਕੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਮੈਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।